салом шунавандагони азиз, нашри хабариро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 17 марти 2020 сол. рӯзи сешанбе 17 март дар тоҷикистон ҷаласаи якуми палатаи поёнии парлумон даъвати шашум баргузор шуд. вакилони парлумони тоҷикистон дар ҷаласаи нахустини хеш маҳмадтоир зокирзодаро раиси нави палатаи поёнии парлумони тоҷикистон интихоб карданд. маҳмадтоир зокирзода собиқ муовини сарвазир узви ҳизби халқии демократии тоҷикистон буда 64 сол дорад ва аз ҳавзаи якмандатӣ вориди парлумон гардидааст. маҳмадтоир зокирзода дар шӯрои вазирони тоҷикистон, дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон ва ба ҳайси раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ, директори агентии идоракунии замин, геодезӣ ва харитасозӣ назди ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон, раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва вазири кишоварзии ҷумҳурияи тоҷикистон фаъолият кардааст. аз соли 2016 то моҳи марти соли 2020 вазифаи муовини сарвазири ҷумҳурияи тоҷикистонро ишғол карда буд. бо пешниҳоди раиси нави парлумон, собиқ котиби шӯрои амнияти тоҷикистон маҳмадалӣ ватанзода муовини аввал, қодир қосим ва дилрабо мансурӣ муовинони раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олияи ҷумҳурияи тоҷикистон интихоб гардиданд. ёдовар мешавем, ки дар тоҷикистон 1 март интихоботи вакилони палатаи поёнии парлумони тоҷикистон ва вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ баргузор гардида буд. ширкати ҳавопаймоии ютэр парвозҳоро аз русия ба тоҷикистон, беларус, арманистон ва озарбойҷон боз медорад. дар ин бора аз хадамоти матбуотии ширкати мазкур хабар доданд. ба гуфтаи манба, ин қарор то охири моҳи апрел эътибор хоҳад дошт. парвозҳо ба минск пас аз он аз 19 март то 3 апрел мутаваққиф карда мешаванд. парвози 835 ва 836 қатъ карда шудааст. ютэр мусофирони ин парвозҳоро бо парвозҳои 775 ва 776 бо парвоз аз 18 март интиқол медиҳад. парвозҳо ба ереван низ аз 20 март то 3 апрел мутаваққиф карда шудаанд. омадааст дар хабар қайд карда мешавад, ки аз 18 март то 3 апрел парвозҳо ба Боку ва нахчиневаи озарбойҷон ва парвозҳо ба хуҷанди тоҷикистон низ қатъ карда мешаванд. хотир расон мекунем, ки ҳукумати Русия эълон кард, ки бо ҳадафи пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус аз 18 март то 1 майи имсол вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ва афроди бешаҳрвандро ба қаламраваш манъ мекунад. аммо қарори мазкур ба дипломатҳо, ронандагони мошинҳои боркаши байналмилалӣ, сарнишинони ҳавопаймоҳо ва киштиҳо, ҳайатҳои расмӣ, соҳибони санади иқомати доимӣ дар Русия ва ҳамчунин мусофироне, ки Русияро ба ҳайси масири транзитӣ интихоб карданд, дахл надорад. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. ҳукумати қирғизистон тасмим гирифтааст, ки пас аз сабаби таҳдиди коронавирус ворид шудани хориҷиёнро ба қирғизистон муваққатан боз дорад, гуфтааст муовини сарвазири қирғизистон Алтинай Орунбекова. манъи вуруд ба қирғизистон муваққатан буда ба таҳдиди коронавирус алоқаманд аст ва ба шаҳрвандони тамоми кишварҳо дахл дорад. Алтинай Орунбекова муовини сарвазири қирғизистон ҳамчунин қайд доштааст, ки ин тадбир аз ҷониби комиссияи ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирии коронавирус пешниҳод шудааст, ки лимити 3 рӯзаро дар бар мегирад. ҳамзамон муовини сарвазир илова кардааст, ки маҳдудиятҳо барои интиқоли бор татбиқ намекардад. хориҷиёне, ки дар қирғизистон қарор доранд, метавонанд ин кишварро тарк кунанд ва шаҳрвандони қирғизистон баръакс метавонанд ба кишвари хеш аз давлатҳои хориҷ баргарданд. муовини сарвазири қирғизистон Алтинай Орунбекова таъкид доштааст, ки то ҳол дар ин кишвар ягон ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, аммо бо назардошти он, ки ин беморӣ дар ҳамсоягии наздик сабт шудааст, ҳукумат тасмим гирифтааст, ки чораҳои маҳдудкунандаро татбиқ кунад.
قابل ذکر است که ابتدای خروج سرایت در ووهان چین در اول ماه دکمبر سال 2019 رخ داده بود، اما تا امروز این بیماری به 117 کشور جهان پناه گردیده است. در این خصوص سازمان بهداشت جهانی رسما پاندمیای جهانی کرونا ویروس را اعلام کرده بود. کرونا ویروس علاقه توانست به کشورهای آسیای مرکزی نیز وارد گردد. رئیس شورای فدراسیا پالاتای بالایی پارلمان روسیه والنتینا ماتوینکا در جلسه پارلمان گفت که به سنجش دوباره زبان روسی برای مهاجران که در روسیه کار میکنند خاتمه دهید. به گفته وی هر سال یا هر 6 ماه مهاجران مجبور میشوند که پتنت را دوباره به دست آورند و برای این هر دفعه آنها باید از زبان روسی امتحان سپارند و از تشخیص طبی گذرند. اینها خراجات گرانبهایند. به نظرم چنین می نماید که کسی در این بابت تجارت کرده ایستاده است، گفته است رئیس پالاتای بالایی پارلمان روسیه والنتینا ماتوینکا. رئیس پارلمان روسیه والنتینا ماتوینکا در خطاب به معاون وزیر کارهای داخلی روسیه تاکید داشته است که به تمجدی از مهاجران دست بردارید. ما باید دولت متمدن باشیم. اگر مردم را به کشور جهت کار دعوت میکنیم، پس ما باید به آنها احترامانه مناسبت کنیم. تحلیلگران چنین اظهارات رئیس پارلمان روسیه را بی‌سابقه میدانند. مقامداران روسیه خیلی کم به دفاع از مهاجران مهنتی صدا بلند میکنند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی جمهوری قزاقستان الژان بیرتانوف از 14 حالت نو سرایت کرونا ویروس در نورسلطان قزاقستان خبر داد. ما درباره 14 نفر بیماری نو که در شهر نورسلطان به قید گرفته شدند گزارش میدیم. این بیماران تحت کرانتین می باشند. همه شخصان تماس شده با آنها از تشخیص مشخص میگذارند، گفته است وزیر تندرستی قزاقستان در صحبت با خبرنگاران. با نظرداشت همه رقم ها در قزاقستان حالا 27 حالت به قیدگیری کرونا ویروس تصدیق شده است که 11 حالت در شهر الماتا و 16 حالت دیگر و شهر نورسلطان راست می آید. از 16 مارس در قزاقستان وضعیت فوق‌العاده جاری شده است. از جمله فعالیت انشاءات بزرگ سودا محدود کرده شده، چرابینی‌های عمومی وریچوی نیز به قلمرو قزاقستان منع کرده شده است. حتی جلسه‌های حکومت و نشست‌های مطبوعاتی طریق آنلاین برگزار کرده می شود. چمپیونات اروپا اوید به فوتبال 2020 از جانب اساسیاسی‌های فوتبال اروپا تا به سال آینده با سبب سر زدن کرونا ویروس موقوف گذاشته شد. طبق اظهارات اتحادیه اساسیاسیون فوتبال اروپا، چمپیونات اروپا که باید تابستان امسال در 12 شهر برگزار میشد، به دلیل پنجشنبه کرونا ویروس تابستان سال 2021 برگزار کرده می شود. قبلا در اروپا با سبب کرونا ویروس بازی‌های چمپیونات‌های انگلیا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، پرتغال، نیدرلند و دیگر کشورها اینچنین لیگ چمپیون‌ها و لیگ اروپا بازداشته شده بودند. روز پنجشنبه اساسیاسیون فوتبال اروپا اعلام کرد که 17 مارس ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد که در آن مسئله‌های برگزار کردن تمام مسابقه‌های فوتبال اروپا از جمله چمپیونات اروپا در دایره پنجشنبه کرونا ویروس بررسی می شود. مسابقات فوتبال یورو 2020 باید از 12 ایون تا 12 ایول در 12 شهرهای اروپا از جمله در شهر ریم برگزار می شد. حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان در سال 2019 2 میلیارد و 576 میلیون دلار را تشکیل داد. خبر می‌دهد سپوتنیک تاجیکستان با استناد به خدمات مطبوعاتی بانک مرکزی روسیه. در سال 2019 حجم انتقال پول از فدراسیون روسیه به تاجیکستان در مقایسه با سال 2018 23 میلیون دلار افزایش یافته است. سال 2018 از روسیه مهاجران مهنتی به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ انتقال دادند که نسبت به سال 2017 میلیون دلار زیاد است. 9 مارس در روسیه نرخ یک بشکه نفت نوع برنت تا 31.43 دلار برای یک بارل کاهش یافت. البته به دلار و یورو نسبت روبل که با سرعت بلند جهش خورد تاثیر کلان رساند.
سامیان ارجمند، در آخر نشر خبری توجه نمایید به اعلان شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیو مهاجر پخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه مهاجرت دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی بود و باش در قلمرو فدراسیون روسیه و رسمیت ضروری حجت‌ها طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی بر رادیو مهاجر طریق اس پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 0410 8967 111 56 46 سوال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده و سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نسازید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18 به وقت مسکو دایر می‌گردد. سامیان عزیز، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، ما را همراهی کنید. سلامت باشید.